which is that when you leave this room, when you go out into the world, today, tomorrow, whenever you feel like it, I'd like you to ask and answer one question of someone who's a stranger. You might meet them on the bus, you might meet them walking down the... അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടും. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനും അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. The street, and I'm going to show you the question that I'm going to ask you to ask and answer. The question is, when was the last time you cried in front of someone? Now, just out of curiosity, how many of you are really excited about this experiment? No hands went up whatsoever. And that makes sense, right? Because there can be nothing that seems more intimidating or less fun than finding a stranger, asking them when they've cried in front of someone else. നിങ്ങൾ ബസ്സിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ തെരുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്തോ അവർ നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടാം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഉത്തരവും നൽകാനുള്ള ആ ചോദ്യവും ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. And then telling them about the time you cried in front of someone else. But I'm going to try and convince you over the next few minutes that this experiment is not only worth doing, it's worth doing whenever you can, because it will make your life better. ആ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ അവസാനമായി കരഞ്ഞത് എന്നാണ് ആ ചോദ്യം. ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ആവേശകരാണ്? ഇത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും കൈകൾ ഉയർത്തുന്നില്ല. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അനുഭവപ്പെട്ടവരാണെന്ന്. And to explain how I got to this, I have to tell you a little bit of a story about me and my wife. A few years ago, we got into this bad pattern. We've been married for 20 years, but I would come home from a long day at the office. I was a reporter at the New York Times at that point, and I would start complaining about my day, about how I'm not appreciated enough. And my wife, very reasonably, would offer me some great advice. She would say something like, "Why don't you take your boss out to lunch and you guys..." പിന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞത് എപ്പോഴാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തി നോക്കുന്നതും വലിയ മൂല്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ വലിയ മികച്ചതാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. You guys can get to know each other a little bit better. And instead of being able to hear her, I would get even more upset. And I would say things like, "Why aren't you supporting me? You should be outraged on my behalf." And she would get upset because I was attacking her for giving me good advice. This was not, anyone ever have an experience like this? It was not in a good situation. ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിലെത്തിയെന്ന് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് 20 വർഷമായി. ഒരിക്കൽ ഞാൻ എൻ്റെ വർക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാന വൈകുന്നേര സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അന്ന് എനിക്ക് ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടറായി ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പരാതിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ എൻ്റെ ഭാര്യ അവൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. എൻ്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. And so I went and I started talking to researchers who were studying communication. I asked them, "Why am I getting into this pattern?" And they said, "Well, you're making a mistake." എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്
നിങ്ങളുടെ ബോസിനെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പോകുമ്പോൾ കൂടെ കൂട്ടാത്തത്? നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ബോസിനെ കൂടെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥനാകും. We're living through this golden age of understanding communication, really for the first time, because of advances in neural imaging and data collection. ചില കാര്യങ്ങൾ അവളോട് ആ സമയത്ത് പറയും. നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ പിന്തുണക്കാത്തത്? എൻ്റെ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിൽ അയാളോട് ദേഷ്യം പിടിക്കണം. എനിക്ക് ഈ ഉപദേശം നൽകിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ അവളെ ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ അവൾ വളരെ അസ്വസ്ഥനാകും. ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.